Hello dear students, I am Hemendas Burwa. Today we are going to discuss a lesson from your English textbook. Let's go to the lesson. Ahom amar janmabhumi. Amar janmabhumi amar pranor apun. So we love our land very much. Amar dekh matrik loi বহুজনে গীত কবিতা আদিৰ অমৰ সৃষ্টি কৰিছে নিজৰ দেশ নিজৰ মাটিৰ প্ৰতি নিজৰ মনত থকা এনে অনাবিল প্ৰেম চাক্ষুষ দৃষ্টিৰে দেশ মাতৃক নেদেখিলেও হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পৰা যায় এনে এক ভাৱৰ প্ৰকাশ কৰিয়েই ৰচিত হোৱা কবিতা এটি আমি আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ মনলৈ কবিতাটো হয়তো আহিছে Yes, you are absolutely right. We are going to discuss the beautiful poem My Native Land. এতিয়া প্ৰথমে মই কবিতাটো পাঠ কৰি দিছো My Native Land. He asked me, the old man by the street, blind, lonely, and poorer than me. Tell me what my land is like. Breathe, Koka, I said. Breathe deep. The warm air that reminds you of your childhood friend is what your land is like. The cool breeze on your face this morn, after last night's endless thunder and rain, is the peaceful breath of your land. The contented gurgling of that little baby tied to her mother's sturdy back is the soil of which your land is made. The chorus of the cuckoo and sparrows as they play around the treetops near is what sets your native land. The distant roll of the bihudhol, the pepper and gogona my neighbors play, the heady aroma of the pitha and laru, the chant of the evening prayers in the namghar, masjid and church, these make the soul of your beloved land. এই কবিতাটোত কবি আৰু এগৰাকী দৃষ্টিহীন নেকিন বৃদ্ধ লোকৰ কথোপকথনৰ মাজেৰে মাতৃভূমিৰ মাহাত্ম্যৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে Now let's go to the first stanza. He asked me, the old man by the street, blind, lonely, and poorer than me. ইয়াত কৈছে পথত অন্ধ অকলশৰীয়া আৰু মুঠকৈ দুখীয়া বৃদ্ধ লোকজনে মোক সুধিলে অৰ্থাৎ কবিক বৃদ্ধ লোকজনে সুধিলে Tell me what my native land is like. মোৰ জন্মভূমিখন কেনে দেখি মোক কোৱাচোন বৃদ্ধ লোকজনে নিজৰ জন্মভূমিখন কেনে দেখি জানিব বিচৰাত সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাৰ পৰা কবিয়ে উত্তৰ আৰম্ভ কৰিছে আমি এতিয়া সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাৰলৈ যাওঁ Breathe, Koka, I said, breathe deep. The warm air that reminds you of your childhood friends is what your land is like. কবি ইয়াত কৈছে ককা উশাহ লোৱাচোন দীঘলকৈ উশাহ লোৱা উশাহৰ উষ্ণ বতাহে তোমাক তোমাৰ বাল্য বন্ধুহঁতৰ কথা মনত পেলাই দিব আৰু তোমাৰ জন্মভূমিখনো তেনেকুৱাই অৰ্থাৎ বৃদ্ধ বয়সত বাল্য বন্ধুৰ স্মৃতিয়ে মনত যি মানসিক শান্তি দিয়ে মাতৃভূমি তেনেকুৱাই বুলিয়ে কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে Now come to the next stanza. The cool breeze on your face this morn after last night's endless thunder and rain is the peaceful breeze of your land. ইয়াৰ ব্ৰিজ মানে মৃদু বতাহ ঠাণ্ডাৰ মানে গাজনি আৰু মৰ্ণ মানে মৰ্ণিং অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা কৈছে যোৱা ৰাতিৰ অপাৰ গাজনি আৰু বৰষুণৰ অন্তত আজি তোমাৰ মুখত যি শীতল মৃদু বতাহ অনুভৱ কৰিছা সেয়াই হৈছে তোমাৰ মাতৃভূমিৰ শান্তিপূৰ্ণ উশাহ গাজনি আৰু গহীন বৰষুণ অৰ্থাৎ এক অশান্ত পৰিৱেশৰ পিছত শান্তিৰ বতাহজাকে যি ধৰণৰ প্ৰশান্তিৰ ভাৱ মনলৈ আনে মাতৃভূমিৰ পবিত্ৰ উশাহো তেনেকুৱাই বুলি কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে Now, fourth stanza. The contented gurgling of that little baby tied to her mother's sturdy back is the soul of which your land is made. Contented means happy. Gurgling মানে
কলকলনি শব্দ আৰু ষ্টাৰ্ডি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ষ্ট্ৰং বলিষ্ঠ ইয়াত মাকৰ শক্তিশালী বুকুচাত আবদ্ধ কেঁচুৱাজনীৰ আনন্দৰ কলকলনি যেনেকুৱা তেনেধৰণৰ মাটিৰেই গঢ়িত হৈছে তোমাৰ জন্মভূমিখন এই বুলি কবিয়ে বৃদ্ধ লোকজনক কৈছে নিজৰ জন্মভূমি কেঁচুৱাৰ নিষ্পাপ আনন্দৰ কলকলনিৰ লগত কবিয়ে সুন্দৰভাৱে তুলনা কৰিছে Let's go to the fifth stanza of the poem. The chorus of the cuckoo and sparrows as they play around the treetops near is what shapes your native land. অৰ্থাৎ ওচৰে পাজৰে থকা গছৰ ওপৰত খেলি থকা কুলি খৰচিৰিকাই যেনে ধৰণৰ সংগীত গায় তেনেধৰণেই তোমাৰ জন্মভূমি গঢ়িত হৈছে ইয়াত কবিয়ে চৰাইৰ সুমধুৰ সংগীতৰ লগত মাতৃভূমিৰ গৰ্ভক তুলনা কৰিছে Now the last stanza of the poem The distant roll of the bihut hole the pepa and gagana my neighbor play the heady aroma of pitha and laru the chant of the evening prayers in the namghar masjid and church these make the soul of your native land এই স্তবকত কবিয়ে এখন আদৰ্শ অসমীয়া সমাজৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে ইয়াত কবিয়ে বৃদ্ধ লোকজনক কৈছে দূৰৈৰ বিহুধুৰৰ ৰোল চুবুৰীয়াই বজোৱা পেপা আৰু গগনাৰ মাত আৰু পিঠাৰ প্ৰচণ্ড সুগন্ধি লাৰুৰ প্ৰচণ্ড সুগন্ধি নামঘৰ মছজিদ আৰু গীৰ্জাৰ গধূলিৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ধ্বনি এইবোৰেই সজায় তোমাৰ জন্মভূমিখন কবিতাটোত কবিয়ে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা ফুটাই তুলিছে যি প্ৰেম সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ইয়াত কবিয়ে মানুহৰ অনুভৱ আৰু পৰিৱেশৰ স্পষ্ট ছবি তেওঁৰ শব্দসজ্জাৰ মাজেৰে ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা যে এনে ছবিবোৰ বা ইমেজবোৰ কবিয়ে তুলনা কৰিছে জন্মভূমিৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত পাঠটো ধুনীয়াকৈ কৰিবাচোন বৰ ভাল লাগিব আজিলৈ এৰিছোঁ মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ Thank you very much.